Allah Subhanahu wa ta'ala radhiyallahu ila hadratir Rasul Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi baitihi al-kiram was-sahabah wal-qurabah thumma lil jami'il awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa lil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat خصوصا للخطب معلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم للخطب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم للخطب المقاصد الشيخ بن بكر الجيلاني ثم للخطب الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم للخطب الشيخ محمد أشرف بن عبد الله صاحب الكربين ثم للخطب العالم والعلامة الحاج محمد الأشقر أنور ثم لشيخنا معلمنا مربي روحنا العالم بالله شيخنا محمد الزيدي بن عبد الغني وشيخنا العالم الفاضل الحاج محمد مشكل بن حاج أحمد ثم لمؤلف هذا الكتاب بين والدنا وشيخنا وعصرهم وقرئهم أن الله الكريم تبشره بالرحمة والمغفرة يعيد علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب سر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك. خير أوقاتك أيها المريد الصادق وقت تشهد فيه وجود فاقتك بأن يزوي عنك الدنيا وشهواتها وترد فيه إلى وجود ذلتك
أي فقرك، وإنما كانت هذه خير الأوقات لوجود حضورك فيها مع ربك وانقطاع نظرك عن الوسائط والأسباب الموجبة لبعدك عنه، بخلاف الوقت الذي تشعر فيه وجود غناك وعزك، فإن ذلك شر أوقاتك. حكي عن عطاء السلمي أو السلمي أنه بقي 7 أيام لم يذوق شيئا من الطعام ولم يقدر على شيء فسر قلبه بذلك، وقال يا رب إن لم تطعمني 3 أيام آخر لأصلين لك 1000 ركعة. وقيل إن فتحا الموصل رضي الله عنه رجع ليلة إلى بيته فلم يجد عشاء ولا سراجا ولا حطبا، فأخذ يحمد الله ويتضرع إليه ويقول إلهي بأي سبب وبأي وسيلة واستهقاق عاملتني بما عاملت بي أولياءك. وكذا وقع للفضيل بن عياض وقال فبأي عمل أستحق هذا منك حتى أداوم عليه إلى غير ذلك مما وقع لأهل الله تعالى. ولذا قال المصنف فيما سيأتي ورود الفقات أعياد المريدين. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita di hari ini dalam keadaan masih sehat walafiat, kita masih dalam keadaan masih bernyawa dan masih bernapas, sehingga dengan taufik hidayah Allah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di Jumat hari ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala guna memenuhi daripada salah satu kewajiban kita, yaitu duduknya, hadirnya di dalam majelis-majelis ilmu agama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan dan panjang umur, dan diistiqamahkan dalam ilmu ibadah sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat dan menghilangkan sehabis-habisnya daripada wabah corona ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah tersampaikan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wa talibat, ma'asyiral muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata daripada seorang aulia Allah, orang yang sudah mencapai makam yang paling tinggi, yaitu makam arif billah, yaitu al-Imam As-Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Nah, di dalam perkataan beliau, yang mana perkataan beliau ini termasuk daripada nasihat-nasihat di dalam batiniyah, nasihat-nasihat hati-hati kita, yang mana kita hidup di dunia selain daripada memperbaiki zahiriyah kita, memperbaiki daripada luar, terlebih-lebih kita memperbaiki dalam urusan batiniyah kita, yaitu urusan hati atau hal ahwal yang ada di dalam diri kita.
Nah, lalu di antara perkataan beliau, khairu awqat, ujar Sidin, sebaik-baik waktu engkau. Dan kita nih, diberikan Tuhan banyak waktu. Diberikan Tuhan kita banyak waktu. Ada waktu senang, ada waktu sedih, ada diberikan Tuhan waktu dapat nikmat, ada diberikan Tuhan waktu dapat ujian atau musibah. Kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah. Ada kalanya seorang hamba itu diberikan waktu oleh Allah dalam keadaan maksiat dan dosa, secara zahir maupun batin. Nah, di sini beliau menunjukkan waktu sebaik-baik waktu yang ini hubungannya dengan batiniah kita. Kalanya secara zahiriyah, kawah aja kita menilai. Artinya nih kita sekarang berada sebaik-baik waktu kapan? Wayah apa? Kita berada di dalam sebaik-baik waktu tuh kalau dari segi zahir, kawah aja kita menilai diri kita atau orang lain. Bagaimana sebaik-baik waktu di waktu itu tuh kalau segi zahir, tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau segi zahirnya. Kita nih sekarang nih alhamdulillah, walaupun masih dalam hati kutub-kutuban, ya bahasa orang tuh masih bersembunyian aja bang. Bunyi. Katanya suaranya dalam aja dulu. Nah, tapi mudah-mudahan ya tadi segera Allah Maha bisakan daripada wabah corona ini. Amin. Nah, supaya kita beribadah, beramal, mengerjakan kewajiban-kewajiban, termasuk daripada menuntut ilmu. Dan hati kita tuh dalam keadaan tenang, tentram. Nah, kalau kita beribadah, kita beramal, menuntut ilmu, tapi hati kada tenang, kada nyaman juga. Dan beribadah. Apalagi di dalam urusan menuntut ilmu atau orang yang menyebarkan ilmu. Nah, inilah yang salah satu amal, salah satu gawian, salah satu pekerjaan yang paling menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu daripada perkataan Al-Imam Al-Habib Ali Sahibul Maulid, Sidin berkata, "Laisa hunaka syai'un yasuru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal wa a'zam min ta'allumil ilmi wa nashrihi." Tidak ada di sana, ujar Habib Ali, sesuatu yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gawian ini kata Habib Ali, gawian yang menyenangkan hati Rasulullah. Bahkan afdal wa a'zam. Gawian ini yang paling afdal, yang paling besar untuk kita menyenangkan hati Nabi kita Muhammad. Dan yang kita kaum amalkan. Jadi Habib Ali, sesuatu pekerjaan gawian yang gawian tersebut afdal wa a'zam, paling afdal. Afdal itu kalau kita artinya aktsar sawaban. Afdal itu kan aktsar sawaban, arti afdal itu aksaru sawaban, pahalanya banyak daripada ibadah yang pada afdal. Sama sembahyang toh. Contohnya kita ambillah sembahyang apa? Sembahyang apa yang murah rezeki itu?
yang orang nurihan tak, yang duha leh kan. Ada 2 rakaat sampai 12 rakaat. Nah, boleh kita menggawi 2, boleh 4, boleh 8, boleh 12, boleh 10. Terserah ala masyiid, terserah kapan, terserah berapa kita hendak mengerjakan, dan usahakan istiqamah 2 terusan 2, 4 terusan 4, yang namanya istiqamah. Nah, lalu daripada 2 sampai 12 tadi yang paling afdal ujar ulama berapa? Sebagaimana dalam manaqib Syekh Salman 8 rakaat. Nah, bilanya orang mengerjakan 8 rakaat sembahyang sunat duha dibandingkan dengan 2 rakaat, walaupun sama-sama dapat pahala, tapi tak banyak yang afdal ini yang 8 rakaat. Itu juga amaliyah ibadah, amal gawian-gawian kita. Ibadah-ibadah banyak, macam-macam ibadah, macam-macam ajenas, macam-macam ibadah nih, ajenasul amal nih. Kalau disebutkan dulu macam-macam jenis-jenis ibadah, jenis ibadah macam-macam. Nah, tapi daripada sekian banyak ibadah amal, sesuatu ibadah ataupun amal yang paling afdal, paling besar untuk menyenangkan hati Nabi kita Muhammad, ibadah apa? Ujar beliau, min ta'allumil ilmi wa nasyrihi. 1, yang pertama menuntut ilmu. Min ta'allumil ilmi. Bilanya kita nih kalau mengerjakan ini amal nih, kenapa? Menuntut ilmu, berarti kita sudah sabuting amal, sabuting gawian menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuntut ilmu. Kenapa jadi nuntut ilmu termasuk ibadah atau amal yang menyenangkan hati Nabi? Karena ilmu ini adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi. Rasulullah kada meninggalkan harta. Rasulullah kada meninggali umat jabatan. Yang ditinggali Rasulullah adalah ilmu. Tinggali Nabi. Makanya setiap orang yang masih berkedudukan sebagai orang yang talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, maka selama ini mau menuntut ilmu, mengerjakan, mau hadir di majelis ilmu, selama itu dia mempunyai amal yang paling menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuknya orang yang diistiqomahkan Allah sampai akhir hayat menuntut ilmu agama. Itu 1. Yang kedua, wa nasyrihi. Selain daripada kita menuntut ilmu, menyenangkan hati Nabi, dan menyebarkan ilmu agama. Menyebarkan ilmu. Artinya ilmu dahulu hanya bisa menyebarkan, menyampaikan kepada orang lain. Menyampaikan. Untuk makanya orang-orang orang-orang alim, orang-orang berilmu, 2 dapat kelebihan. Ilmunya ada sedikit, menyebarkan pulang-pulang ilmu. Seandainya kita sebutin nih aja Bang Besi, menuntut ilmu sampai ke mati menuntut ilmu, kada pernah mengajarkan orang hanya kata. Nah, itu pun sudah dapat amaliyah, amal yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sabutin ini kita pertahankan sampai akhir hayat, sampai akhir umur. Walaupun kita menuntut ilmunya itu dalam pembaringan kita, dalam tempat tidurnya kita. Artinya orangnya sudah kada apa-apa lagi, garing sudah, kada awal lagi tulang menuntut ilmu, tapi keinginan hati hendak mati dalam keadaan niat hati hendak menuntut ilmu, itu pun termasuk ujar Rasulullah orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu.
Selama kita masih sigar, masih gagah, usahakan kita duduk di majelis ilmu. Yang ada hendak angat-angat tuh hanya berpikir menuntut ilmu. Nah ini lain. Ada ditulis Allah sebagai orang yang tetap dapat pahala mengerjakan itu amal ibadah karena ini belum terbiasa. Dan jadi afdal wa azam min ta'allumil ilmi wa nashrih. Mau menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan makanya derajat kedudukan makam setelah nabi-nabi itu adalah orang-orang ahlul ilm, ulama-ulama. Dan makanya ujar Nabi, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Paling hampirnya manusia daripada derajat kedudukan makam kenabian itu adalah ahlul ilm, orang-orang yang berisi ilmu pengetahuan agama. Wa nashrih ulang awak menyebarkan ilmu tadi. Wajar Rasulullah beliau walau ayah. Walaupun yang kita sampaikan ilmu yang ada dalam diri kita itu walaupun seayat itu pun termasuk kita itu wanashrih juga, menyabarkan ilmunya Allah, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi khairu awqatik, sebaik-baik waktu engkau. Ayyuhal murid as-sadiq, wahai seorang murid yang benar-benar, yang bujur-bujur murid. Maksud murid di sini siapa? Orang yang bujur-bujur menghendaki sampai kepada Allah. Yang adanya di sini murid. Sebaik-baik waktu engkau, wahai orang-orang yang menghendaki, bujur-bujur menghendaki sampai kepada Allah. Kaitan jalan-jalannya yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Yang secara batiniah nih. Namunnya secara zahiriyah tahu aja kita. Bila kita sembahyang, beribadah, berarti di waktu itu kita berada di dalam sebaik-baik waktu. Karena kita diisi dengan ibadah, diisi dengan amal. Itu zahir. Kalau batiniyah ini yang jadi disampaikan, yaitu waktu tashhadu fihi wujuda faqatika, yaitu waktu yang engkau memandang, engkau melihat, engkau merasakan fihi, di dalam waktu tersebut, tashhad, hanya di waktu itu kau memusyahadahkan, kau merasakan, bukan hanya merasakan aja, tayakkan, kau meyakini ulang. Ini ada juga orang bisa merasakan, cuma kada kaya meyakini. Artinya orang ini tahu, cuma kada yakin. Tahu, melihat, aku kada yakin ya. Kalau nyata syahad itu hatinya itu merasakan dan pulang meyakini fihi, di dalam waktu tersebut, wujuda faqatika, adanya faqah, kesusahan engkau atau bahagianya engkau atau ketergantungannya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebaik-baik waktu. Ini hati, Bang, ini urusannya hati. Bilanya hati kita nih jelek. Di waktu itu tenang, hati kita kawa merasa akan meyakini ulang tashhad, merasa akan bujur-bujur bahwasanya
diri kita itu susah, kita merasakan diri kita, meyakini diri kita tergantung lawan Tuhan, tergantung lawan Allah, bahajat lawan Allah. Nah, di waktu itulah ujar Sayyid Ibnu Athaillah, kita berada di waktu yang sebaik-baik waktu. Wah, apa waktunya ini? Yang kita dikawal merasakan dan kawal meyakini kita bujur-bujur bergantung lawan Allah, bahajat lawan Allah tatkala kita dapat musibah. Ya kalau tatkala kita dapat musibah, nah, kalau di situ kita bakaku hamba. Cobalah punya kita waktu senang, waktu bahagia, waktu banyak duit, macam-macam kesenangan kita adalah situ. Tak ingat lawan kefakiran kita, kesusahan kita kan ada. Malahan bisa-bisa aku juga yang harap kepada aku juga yang hebat. Kenapa? Karena diberikan Tuhan nikmat, kenyamanan dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah hikmahnya kita manusia diberikan Tuhan ujian, diberikan Tuhan musibah, diberikan Allah cobaan dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Untuk supaya hati kita ini bisa mengamalkan yang jar Sayyid Ibnu Athaillah, khairu awqatika waqtun tashru fi wujuda faqatika. Yang Tuhan-Tuhan ini aja lagi yang dipunya. Dan kita tahu pak dapat ujian musibah, lalu timbul kita itu bujur-bujur bahajat lawan Allah. Dahulunya mantang-mantang nafas sehat, kada ingat lawan Tuhan, jauh lawan Allah. Dan berarti di waktu itu kita bukan berada di sebaik-baik waktu. Yang sebaik-baik waktu kita itu berada, yaitu di waktu yang mana kita bisa merasakan, kita bisa mengakui hati kita itu bujur-bujur, kita itu bergantung lawan Allah, bahajat lawan Tuhan. Ba'yazwi anka dunia wa syahawatiha. Faqah, orang yang dalam keadaan faqah, orang yang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan ketergantungan lawan Allah. Bagaimana taswirnya? Dengan bahwa Allah menjauhkan yazwiya au yub'ida. Allah jauhkan orang-orang yang dalam faqah itu ad-dunya wa syahawatiha, kenikmatan-kenikmatan dunia dan syahwat-syahwat keinginan dunia. Jauh. Orang faqah, orang yang susah, orang yang bahajat. Orang yang bujur-bujur bahajat tuh, kenapa dia bujur bahajat? Karena mereka kada diisi napa-napa. Orang yang kada diisi apa-apa itu orang yang bi'ayyazwiya anka dunya wa syahawatiha. Itulah orang yang dijauhkan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia dan syahwat-syahwat kenyamanan dunia. Ada kenikmatan dunia itu kan ada, dijauhkan Allah, itu orang yang faqah. Contoh, ambil contoh orang garing. Orang garing, ini garing biasa, lain garing corona, lain garing biasa. Orang garing tak? Nah, orang garing itu adalah kelezatan lawan inya di dalam urusan makanan. Adalah. Orang garing itu ada kada? Dalam keadaan garing itu nikmatnya, misalnya kujuk-kujuk kasih tukang ngadi kada. Itu orang garing itu hendak diam di rumah aja. Berarti orang tersebut faqah. Orang yang susah,
Orang yang dijauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada nyamannya dunia, syahwat-syahwat urusan dunia. Itu ngarannya faqah. Nah, itu satu. Bilanya kita berada di waktu yang mana hati kita kawa merasakan dan meyakini bujur-bujur tergantung bahajat lawan Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan sesuatu, berarti di waktu itu hati kita itu, diri kita itu berada dalam sebaik-baik waktu. Bukan hanya hati saja terbawa, akan tetapi adalah anggota zahir kita pun termasuk berada di dalam sebaik-baik waktu. Nah, kalaunya zahir aja, zahirnya, misalnya kita beribadah, kita beramal, menuntut ilmu, sembahyang. Bujur aja zahirnya kita beribadah, di waktu itu zahirnya tuh baik, waktu itu baik, tapi belum tentu hati seseorang itu dalam keadaan apa? Bahajat lawan Tuhan. Bisa aja orang yang beribadah itu beramal juga zahirnya, tapi hatinya riya, tapi hatinya sombong, tapi hatinya ujub dan lain-lain sebagainya. Nah, berarti ada termasuk orang yang sebaik-baik waktu secara zahir maupun batin. Karena zahirnya aja baik, belum tentu batin. Tapi kalaunya orang yang sebaik-baik waktu, hatinya tuh kau merasakan dan meyakini, bukan hanya batinnya aja yang dia memiliki sebaik-baik waktu, bahkan zahirnya pun berada di dalam sebaik-baik waktu. Alhamdulillah. Karena itu lah, tunggu kira-kira apa paham, udah ngantuk. Ayo kata bapak, biar sambil ngantuk pak. Ya ilmu itu kadang mesti paham sekarang, itu kadang mesti. Kalau kita menuntut ilmu nih, duduk langsung paham, bulik langsung paham, kadang pasti. Bisa aja kita paham ilmu itu, yang kita tuntut bisa 2 hari, 3 hari, bisa seminggu, bisa setahun hanya timbul pemahaman yang disampaikan si tukang baca. Bahkan boleh jadi mati sudah guru yang mengajari kita nih hanya timbul paham. Jadi ada sedikit orang. Nah ini bang yang dibaca guru bahari hanya aku paham, jadi si murid nih hanya murid kada tentu. Makanya kita menuntut ilmu itu kada jangan berputus asa. Kalau kita berputus asa menuntut ilmu, niat supaya paham, ada paham menuntut ilmu sehari, seminggu, 2 minggu, kada paham juga. Aku menuntut ilmu, aku bercari aja dah ya. Itu karenanya kada sabar. Yang masih diuji Tuhan tuh menuntut ilmu, diuji Allah belum paham, berarti kada sabar. Yang kedua, kita berada sebaik-baik waktu wa turaddu fi ila wujudi dillatika, dan kembalinya engkau, yaitu waktu yang kembali engkau itu atapnya khairu awqatika waqtun turaddu fi ila wujudi zillatika. Yang kedua, kita berada di sebaik-baik waktu batiniah kita nih, yaitu di waktu yang kembali engkau fi pada waktu tersebut kepada adanya zillatika, hinanya engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila diri kita nih merasakan diri kita dan meyakini diri kita di waktu tersebut kita itu hina, berarti di waktu tersebut batiniah itu tuh berada di sebaik-baik waktu. Jadi ini yang merasakan kita masing-masing aja. Orang lain kada bisa menilai, kada bisa. Ulun pun kada tahu apa perasaan dia. Sekarang nih kada tahu, hati pian ulun kada tahu.
Zahirnya menuntut ilmu baik, batiniyah kita bang kayak apa juga? Kalaunya kita batiniyah, hati kita, batin kita terkala duduk di majelis ilmu dan beribadah, hati kita itu tetap merasa hina, kada diisi bapak, kada diisi ilmu dan lainnya sebagainya hina tadi. Kada diisi apa-apa. Berarti kita dua mendapatkan waktu yang baik secara zahir maupun batin. Masing-masing kita bisa merasakan. Kalau orang menuntut ilmu juga atau sembahyang juga, beribadah juga, tapi hatinya merasa hebat, merasa mulia, merasa baik pada orang, berarti lain di waktu tersebut dalam ibadah itu lain, dia di dalam waktu yang sebaik-baik waktu. Berarti ini yang bisa menilai itu masing-masing diri kita. Dan pada awal juga diucapkan ke orang lain. Nah, bukan dia ngajen menuntut ilmu itu ikhlas banget. Nah, juga. Yang ucap ikhlas itu pun bisa-bisa supaya disambat orang itu ikhlas. Nah, juga simpan aja. Kenapa yang ada di dalam batiniyah hati kita taruh di hati, biar kita lawan Allah yang tahu. Ma'asyiral talibin wa talibat yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Bila perhatian kita, perasaan hati kita meyakini dan merasakan kita itu hina, berarti waktu tersebut kita berada di sebaik-baik waktu. Zillah ay kasrizal ay fakrika, yaitu kembali pada waktu tersebut kepada adanya fakirnya engkau, susahnya engkau, bahajatnya engkau, ketergantungannya engkau kepada Allah. Biar misalnya orang itu sugih, tapi di dalam kesugihan, kekayaan, hatinya itu merasa dan yakin tetap hatinya fakir. Ini hebat. Nah, tapi kalau orang itu sugih, merasa sudah ampun seorang, sugih merasa sudah lain. Atau misalnya orangnya susah juga, orangnya susah, papa kalau di sini apa-apa, daya upaya kada cuma merasa harap pada orang, tambah lagi nih, murakab banget nih. Hanya kayak inilah misalnya orang yang sudah jahil, sudah bodoh, masa jahil merasa baik, ulang pada orang merasa baik daripada orang yang menuntut ilmu. Ini terlalu. Wa inna ma kana hadhihi khairal wa khairul awqat li wujudi hudurika fiha ma'a rabbik wa kadana bika anil wasaid wal asbab al mujibah li bu'ika anhu. Dan sehanya-sanya adalah ini keadaan kanat hadhihi ini keadaannya kita kalau merasakan kita ini tergantung lawan Tuhan, bahajat lawan Allah, dan kita ini kembali, kita ini diri kita hina. Nah, inilah ujar saja khairul awqat, sebaik-baik waktu. Bila awak itu tuh. Kenapa? Karena adanya hadir engkau fiha pada waktu tersebut serta Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya fakir kita nih susah payah, dengan adanya kita merasa diri kita hina, disitulah timbul kita itu mau menghadirkan hati kita serta Allah Subhanahu wa taala. Lalu mau menghadirkan, memikirkan, aku ini susah, aku ini misalnya hina. Berarti ujar kita ini perasaan hati kita nih, berarti Allah yang mulia, Allah yang kaya, Allah yang kada berhajat lawan siapa-siapa. Nah, lalu timbul dari sini kita itu menghadirkan hati kita lawan Tuhan.
mentafakurakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau sebaliknya, orangnya kaya, sugih, yang hendak mentafakurakan Allah, menghadirakan hati serta kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh banget. Kenapa? Karena kekayaannya, sifat dirinya itu merasa baik dan mulia, menutup dan mendinding bisa hadrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa hudur hatinya serta Allah Subhanahu wa taala. Wa qita'i nazrika 'anil wasaid, dan memutuskan pandangan engkau daripada wasaid, wasilah-wasilah perantara-perantara dan sebab-sebab yang memastikan bagi jauhnya engkau daripada Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan pandangan daripada sebab-sebab dan perantara-perantara itu, mewasitiakan bagi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi khilafil waqt, berbeda ujar saja. Sebab yang faqah, sebab orang yang lillah, hina, merasa diri hina, lalu memastikan jadi kita itu ribu jika merasa kita ini jauh lawan Tuhan, jauh lawan Allah, lalu mau apa? Nafkah artinya bukan semua kesusahan itu mengakibatkan orang itu jauh lawan Allah. Bukan semua orang yang hina bisa jauh lawan Allah Subhanahu wa taala. Malahan sebaliknya, orang yang faqah dan orang yang lillah akan tambah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih berhati-hati. Contoh lagi kita nih, misalnya garing, tahu sudah ada bisi penyakit ini, penyakit apa? Darah tinggi, penyakit jantung dan lain sebagainya. Dengan adanya sebab tersebut, periksa dengan sebab, lalu kau berhati-hati, lalu berhimmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda ujian waktu yang engkau merasakan tasyhad atau meyakini atau memusyahadahkan dengan pikiran dan hati itu, tasyhad dan musyahadah wujuda binaka wa izzaka, adanya merasa sugih engkau dan mulia engkau. Lamunnya orang tuh merasakan sugih terus, mulia terus. Nah itu kan kalau para pelawan Tuhan tambah jauh di jalan Allah. Lamunnya perhatian orang nih, hati orang nih ada di sini, merasa sugih, merasa mulia daripada orang. Nah, tambah jauh lawan Allah. Bahkan kalaunya orang yang diisi perhatian demikian, merasa sugih, merasa mulia, fa inna dzalika syarru awqatik, maka itulah ujasin, maka sesungguhnya yang demikian itu, yang tasyhad fi wujudil ginaka wa izzaka, itulah ujar sedih syarru awqatika, sejahat-jahat, sebajelek-jeleknya, seburuk-buruknya waktu engkau. Nah tadi bilanya kita nih merasa ujar sedih, merasa kita ini sugih sudah, sugih lawan ilmu, sugih lawan kekayaan, sugih nafsu, sugih itu Pak. Merasa mulia sudah, merasa mulia lawan ilmu, merasa mulia lawan harta, merasa mulia lawan jabatan, perhatian orang nih. Berarti di waktu orang tersebut yang itu tuh, yang merasakan yang waktu itu tuh, berarti jadi sedih di waktu itulah engkau berada di seburuk-buruknya waktu, dan seburuk-buruknya waktu. Nah itu, ya mudah-mudahan hati kita nih hati ya Allah, hati ini yang hati ini, urusan hati ini berat. Ya ulun itu juga bisa membacakan aja, apa yang mulai bisa membacakan aja, bisa membacakan aja. Ya mudah-mudahan berkat kita membaca, mengapa, mendengar daripada perjalanannya orang-orang yang murid, orang-orang salih, mudah-mudahan kita diberikan Allah hati yang bersih kepada Amin.
ilmunya tahu dulu, jalannya orang ma'rifah tahu dulu. Kalau sama-sama ada anak mengadai kayak anak bujur-bujur sampai jalannya kada tahu. Dan jalan yang orang mahabbah nih kada tahu. Ini dikisahkan orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan faqah tadi. Sebagaimana yang dihikayatkan, diceritakan daripada Atha As-Sulami atau As-Silmi, jangan bertampung urusan baris lah. Dan bertampung turun musik pun As-Salmi, sejang Salma aja. As-Sulaminya di rumah ada As-Sulami, ada As-Salmi. Kayak sama Imam apa? Tirmizi, Turmuzi. Ya, baris tu, barisnya jangan bina dipertangkarakan, ada di bacaan yang lain. Jadi balik liburan apa? Masalah baris saja, sasak ubiah, nyapa betampar bincur apalah urusan baris saja. Nah, seorang ulama sejak Atha As-Sulami atau As-Salim ini termasuk orang yang alillah, yang semua sampai. Nah, di sini ini selama 7 hari, baqiya sab'ata ayyam, 7 hari. Nah, 7 hari kada merasakan sesuatu pun daripada makanan. Nah, 7 hari kada sing makanan. 7 hari kada sing makanan. Aku juga pada makan juga aja nasi, cuma lontong dimakan, lapar dimakan, sama aja. Ini nasi sama aja, sama aja. Pada beras dimakannya makan sama aja. Udah pada makan, dia ada makan nasi ya. 7 hari dia ada makan nasi. Cuma subuh misalnya lontong, kemarian laksa, misalnya itu alahan pada nasi lagi. Nah di sini 7 hari kada sing makanan, kada dapat makanan. Saking fakahnya tuh, saking susahnya beliau. Bahkan walau yaqdir ala syai', bahkan kada mampu sini itu mendapatkan makanan tersebut. Kada mampu mendapatkan makanan tuh. Nah, tapi dalam keadaan demikian 7 hari kadang si makanan, tidak 7 hari kadang si makanan, kayak apa hati aulia Allah, fasurra qalbuhu bidzalik. Tapi hati sidin tetap gembira, tetap senang. Nah, Allah menurut kita. 7 hari kada beberes aja ya. Ada bayiwa, anak kuliahkan. Kaulah hati kita ini sana gembira aja melibatnya. Yang lain tadi bangsa perjalanan kita lain, perhatian kita na aulia Allah. Cuma kita tahu dulu barang muka ini 7 hari sidin enggak ada sih makanan. Nah, kan kalau dapat makanan, tapi pas surogal mobil hati sidin itu gembira terus, senang terus, senyum terus. Bahkan beliau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, illam tut'inni, ya Allah, kalau pian tambahi lagi 3 hari, kada pian beri ulun makanan, berarti berapa jumlahnya? 11. Dan uang hitung lagi 10. Tambahi lagi, pian tambahi 3 hari lagi dari 10 hari. Ulun ni kada sing makanan, pian kada ulun pian kada diberi, ulun ni kada diberi makanan oleh pian ya Allah sampai 10 hari. Ini sudah 7 hari, pian tambahi 3 hari lagi, pian 10 hari. Sidin ucap, la usalliyanna laka al-faratah. Niscaya ulun beribadah sambahyang karena engkau, hanya lillahi ta'ala, bukan karena lapar aja itu ada. Sembahyang karena Allah, lak lillahi ta'ala al-faradah, 1000 rakaat.
Bagi yang 7 hari itu beribadah juga sudah, sembahyang juga 500 rakaat misalnya toh, sudah 7 hari kada sing makanan, tapi tetap beribadah. Namun kita kayak apa? Lapar misalnya kada sing makanan, sehari kada makan, kalau kau sembahyang ya kalau kau berdiri napangnya menggetar berarti kada sing makanan. Nah, ini 7 hari tambah 3 hari 10 hari berucap sedikit, berucap. Nah bila berucap itu kan tak keluar jadi apa? Nah, nazar lah. Bila tak ucap bersuara tak, nazar dulu lah. Nah, ulun hendak sembahyang 1000 rakaat 10 hari biar kada beri ulun makanan, ulun kada diberi makanan, ulun hendak sembahyang 1000 rakaat yang sunnahnya. Nah, adalah yang maka ini berjelas an 1000 rakaat. Nah itu Al-Imam Atha As-Sanusi. Ada lagi orang-orang Arabillah sebagai Fatah Al-Musili. Ini orang-orang Arabillah semuanya. Beliau suatu ketika, suatu malam raja'a lailah, kembali ke rumah, balik ke rumah Fatah Al-Musili. Di antara perkataan yang paling terkenal daripada perkataan Fatah Al-Musili sebagaimana dalam teman Hadis Sawi. Nah di situ ujar Imam Fatah Al-Musili sedih berucapnya, alaysal murid idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut, qalu bala, qala kadzalika al-qalbu idza muni'a al-hikmah wal 'ilm thalathata ayyam yamut. Ujar sedih perkataan Al-Fatah Al-Musili. Bukankah ujar sedih orang garing, orang garing itu jasidin kalaunya kada makan, kada minum dan kada diberi obat, idza muni'a ta'am wasyarab wad-dawa. Orang garing, orang yang sudah garing uyuh, kada diberi makan nih, kada diberi minum, bahkan kada diberi obat, nah apa? Apa yang apa? Ya mut jasidin, mati lo. Pian tu bisi laki goreng, coba jadi beri makan nih, beri minum, bisa ngamuk. Jadi orang garing sudah garing, kada diberi makan, kada diberi minum, kada diberi obat, jadi nyamuk akan mati. Lalu jar sahabat, jar murid-murid Zidin, bala bujur gih kurai bujur jar biato. Jadinya bertakon lawan muridnya. Mana saya murid. Misalnya ada orang garing itu kada diberi makan, minum, obat kada. Nah kabar ujar si murid mati kurai, mati bujur mati. Nah kayak itu juga ujar beliau al-galab hati. Idza muni'a anhul hikmah wal 'ilm thalathata ayyam. Kayak itu juga ujar beliau Fatah Al-Musili, hati kita nih selama 3 hari kada diberi pemasukan hikmah dan ilmu, hati kita itu pun ujar beliau akan mati juga. 3 hari kada menuntut ilmu. Itu contoh orang garing, ada diberi makan minum, suatu saat akan mati. Kayak itu juga hati kita jadi sini. Hati kita nih lamunnya selama 3 hari kada di bawah menuntut ilmu, hati kita itu akan menjadi mati. Bila menjadi mati, hati kita menjadi gelap. Bila hati seseorang menjadi gelap, senantiasa hatinya itu selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan itu hati. Kalaunya makanan, apa makanan itu untuk asupan zahiriyah kita gagal. Kalaunya ilmu dan hikmah itu untuk asupan batiniah hati kita. Nah makanya itu ulama, kita itu jangan hanya memerhati akan asupan makan zahirnya aja. Makan senyaman-nyamannya menuntut ilmu kada. Makan batas situ sini batas misalnya.
tapi mengaji kada. Nah ini lain. Menuntut ilmu makan menuntut ilmu. Hendak menuntut ilmu makan dulu supaya cacing belentar jadi benar. Mulai dengan dimakan yang berbahasa. Kenapa yang dimakan? Hanya supaya kita dalam kali beribadah menuntut ilmu beramal itu dalam keadaan tatmainnul qulub, hati kita itu tentram, hati kita itu tenang. Antu fatal musyrik, nah itu di sini. Jadi kita 3 hari jangan sampai, apalagi misalnya setahun ada sih menuntut ilmu. 3 hari di beliau kita kada diisi dengan ilmu, bisa mengakibatkan mati hati kita. Suatu ketika suatu malam beliau kembali ke rumah, masuk ke dalam rumah, sidin kadada mana makan asya, makan malam kadada, balik ke rumah. Kadada pulang sirah di lampu kadada, kan di rumah tuh, balik ke rumah, turun di rumah, balik sampai ke rumah, makanan kadada. Sekalinya lampu di rumah, mati lampu pulang. Dan kadang wala hatab, kadada juga sidin di dalam rumah sidin itu kayu bakar. Kayu bakar kadada. Berkali bisa bapak. Nah, tapi kayak bapak hadian sidin, orang aulia lih. Aulia. Kita misalnya nih, gawe, balik ke rumah, malam pulang. Balik ke rumah malam pulang nih. Datang sampai ke rumah, bini kada memasak akan, mati lampu pulang. Nah, ayo apa bisa daur. Jadi sini kata al-muslimah kata al-muslim. Kada singkat ada di makanan di rumah. Lampu kada kita. Mati lampu, ada lampu tabung. Misalnya lilin ada, lampu duduk ada, enggak ada. Artinya apa? Saking fakahnya, saking susahnya mereka aulia-aulia Allah. Nah, tapi sidin tetap Pak Yahmadullah, bersyukur lawan Tuhan, alhamdulillah. Tapi jangan kita nih, kada sing makanan takut tahu ucap alhamdulillah, bisa udah tahu. Alhamdulillah juga daripada hendak mau ucapakan benar ini pada hati itu malih banget bang. Artinya kada tulus daripada alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Selain daripada mengucap alhamdulillah, syukur kepada Allah, wa tadarra ilaih, munajat kepada Allah. Ya tadarra memohon lawan Allah, itu munajat. Nah, lalu di dalam munajat doa sidin berdoa kepada Allah, ya Allah, sebab apa dan jalan apa dan hak apakah yang sampai-sampai engkau ya Allah memperbuat ulun nih dengan apa yang engkau perbuat sebagai nama-nama mereka aulia-aulia Allah. Aulia-aulia Allah. Dan artinya orang yang manahan lapar nih, manahan makan nih, hanya orang yang dalam keadaan lapar itu adalah amal yang diberikan Allah, perbuatan yang diberikan Allah kepada mereka aulia-aulia Allah. Dan mereka yang menahan makan, yang makan itu seadanya, itu lapar. Nah, lapar. Ini yang jadi amal dari aulia akak. Amal kayak itu juga Fudail bin Iyad, kayak itu juga dalam keadaan lapar atau sidin, lalu sidin berucap, "Fabi'ayyi amal astahiqu hadza minka hatta udawima 'alayya ghairi dzalik." Mimma waqa'a li ahlillah. Dan semua itu gawiannya mereka orang-orang yang diberikan Allah mauji orang aulia Allah, lapar tadi. Lapar. Dan makanya yang urusan lapar itu laparnya. Ujar Al-Imam Yahya bin Mu'adz, lapar kita akan berlapar, kami orang yang mujahadah. Apalagi orang-orang yang hendak muridin yang suluk itu, mereka itu menjaga makanan. Nah, ujar Imam Yahya bin Mu'adz, al-ju' lil muridin riyadhah.
Al-ju' lil muridin riyadhatun. Di dalam kitab Risalah Qusyairiyah. Ujal lapar. Kita kawa manahan lapar di dalam bermujahadah, beribadah, di dalam suluk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jazin bagi orang-orang yang murid menuju Allah Subhanahu wa taala, menghendaki sampai kepada Allah. Itu adalah riyadhah, adalah sebuah uji latihan. Latihan. Jila punya parut kita nih, misalnya kita nih hendak sampai kepada Allah, kita nih hendak wasil kepada Allah. Cuma jadi sedih kita itu kada hakun balapar, jauh sekali hendak sampai lawan Tuhan. Karena julil muridin riyadhah. Kita mau balapar itu jalan bagi orang-orang yang murid itu adalah riyadhah, latihan kita. Walitaibin tajribah. Dan orang yang lapar. Orang yang lapar toh bagi orang-orang yang bertaubat. Orangnya berdosa lalu bertaubat kepada Allah. Di dalam bertaubat tersebut dia masih dalam keadaan lapar. Ada diberikan Tuhan rezeki, ujian sidin Yahya bin Mu'adz. Tajribah ini ujian. Nah, tapi al-ju' lizuhad, merasa akan lapar bagi orang-orang yang zuhud, itu siasah. Apa siasah itu? Suatu pengaturan siasat. Baik artinya orang zuhud. Bahkan orang yang orang yang mau menahan parut daripada lapar, mau berlapar toh, makan juga cuma kadang-kadang ada banyak makan juga pada sini makan juga, tapi jumnya merasa lapar bagi orang-orang yang arif billah lil arifin. Jadi makramah ini suatu kemuliaan, satu kemuliaan orang yang lapar. Dan makanya orang aulia Allah itu mereka mengurangi makanan. Kenapa? Karena mereka hendak mendapatkan makramah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam bermujahadah, di dalam merasakan lapar tadi. Dan kita misalnya misalnya nih orang nih bang aku aribillah, tapi misalnya orang ini kencang makan. Nah inilah ya. Makramah. Ya bahkan menjadi seandainya itu rasa lapar dijual di pasar, ada orang berjual lapar di pasar, ada orang berjual lapar terdahulu. Pasti di pasar itu anyang terus loh. Nanti jadi saatnya di pasar itu ada orang yang berjualan berjual lapar di pasar toh. Ada sepantasnya, ada selayaknya bagi orang-orang yang mencari, menuntut kenikmatan akhirat. Ada sepantasnya tatkala masuk ke dalam pasar, ini itu memilih selain daripada rasa lapar. Nah maksudnya apa? Orang yang hendak mencari kenikmatan akhirat lalu berjalan ke pasar. Di pasar itu banyak orang berjualan. Termasuk di pasar itu ada orang ada orang berjual lapar. Lapar itu rasa lapar. Ada orang berjual rasa lapar itu ada. Misalnya orang yang hendak mendapatkan kenikmatan, menjadi kenikmatan akhirat itu ada menukar yang lain yang ditukarnya jadi Yahya bin Mu'adz, yang ditukarnya lapar aja. Nah, itu lapar itu daripada orang-orang yang aribillah. Orang-orang yang lapar. Makanya semakin orang itu semakin parut kenyang, semakin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sahal bin Abdullah, Allah itu menjadikan rasa lapar itu al-ilmu al-hikmah. Disitulah dia itu akan mendapatkan ilmu dan hikmah. Orang-orang aribillah.
Wa qali ahli baitan. Jadi contoh-contoh sebagaimana Fudail bin Iyad, Syekh Atta As-Sulami atau As-Salmi, bahkan kepada Tahta Al-Musri, beliau itu diuji Tuhan, difaqahkan Allah dengan apa? Dengan rasa lapar. Kenapa? Karena inilah jazidin engkau berikan sebagaimana orang-orang yang arif billah, mereka aulia Allah. Karena dengan rasa lapar itu, disitulah kita akan membuka hijab, kita bisa hudur hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lagi yang Tuhan-Tuhan, yang sudah pemakan berkurang, itu berarti menunjukkan Tuhan itu hendak menjalurakan kita itu sebagaimana orang yang Allah berikan kepada aulia Allah, yang mereka itu diberikan Tuhan rasa lapar, hendak juga makan nyaman-nyaman, cuma kan ada selera. Berarti inilah jalannya orang-orang yang ahlullah, orang-orang yang mencapai derajat aulia Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan hati-hati kita ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hatinya mereka orang-orang arif billah aulia Allah. Amin Allahumma amin. Maaflah dan kalau kita mengamalkan seberataannya, jadi kita belajar aja berataan. Kita baca wasiat tahlil, pahalanya kita hadiahkan.